Okay. So based on the mode of operation, we are classifying the collection systems into two: hold container system and stationary container system. അപ്പം ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് സപ്പോസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ദിസ് ഗ്രീൻ വൺ, ദിസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ദിസ് മച്ച് ലാർജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിരിക്കും വിൽ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് എസ്, അതായിരിക്കും നമ്മൾ കളക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സ്. ഈ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി വി വിൽ ലോഡ് ഇൻ ടു ട്രക്ക് ആൻഡ് വി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയത്ത് സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിൽ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഫിഗർ. ഈ സ്മോൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഈ വലിയ ട്രക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അത്. ഓക്കെ, സോ ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം, containers used for the storage of waste are hauled to the processing, transfer or disposal site, emptied and returned to their original location or some other location. Okay, so the containers which we are using for storage are hauled to their processing site, either to the transfer or to the disposal site. Okay, it is emptied there and it will return back to the original position. Okay, അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തന്നെയാണോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണോ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, so the collector, the one who is responsible for driving the vehicle, loading the full container, unloading the empty containers, and is also responsible for emptying the contents of the container at the disposal site. ഒത്തിരി മാനുവൽ വർക്കേഴ്സോ ലേബേഴ്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. എല്ലാം മെക്കാനിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് മെഷീൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അയാൾക്ക് അത് ലോഡ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, in some cases they will be using a helper along with the driver. Okay, so this type of hold container systems are used where waste generation rate is high. So mainly in case of commercial and construction and demolition waste. So in that types of situation, we will be using hold container systems. Okay. So hold container systems. So the trucks or the containers which we are using, we have two types of hold container systems. Okay, that is tilt frame containers and trash trail containers. Okay, so in this figure you can see tilt frame container and truck tractor trash trailer. Okay, so tilt frame container means they'll be the operation will be how to unloading and unloading of these containers will be by tilting that frame. Okay, so they will be loaded on a tilt frame vehicles and they'll be loaded on the tilt frame vehicles and they will be loaded and unloaded. And at the same time, in trash trailer containers, okay, trash trailer containers, so they will have okay, you can see in this figure they will be having as a whole, so we'll be connecting the engine of the we'll be shifting that and they will directly take away the waste. Okay, so what are the advantages of this type of system? So in this type of system, the advantages is that when the waste generation rate is high, as in case of industrial waste and construction waste, we can use this. And also when we are loading and unloading from small containers to large containers or the trucks, it will eliminate the spillage, okay, associated other problems. Okay, so also manual labor required is less. Okay, so the main disadvantages of this is that if the containers are not filled, low utilization rate, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്പോസൽസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി, അതായത് അതൊരു എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കില്ല. ആ ഒരു ഫിൽ ചെയ്യാത്ത കണ്ടെയ്നേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ
വീണ്ടും അടുത്തൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So the hold container system works under two operational modes. രണ്ട് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. എന്താണ് ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം. അതായത് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് കളക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ കംപ്ലീറ്റ്ലി വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ്. ഓക്കെ. ആസ് എ ഹോൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം. ഹോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാന്നാണ്, ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാന്നാണ് ഒരു മീനിങ് വരുന്നത്. ഒരു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ട്രക്ക് ഓർ എനി അതർ മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ടു ദ ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ്. ഓക്കെ. സോ അതിൽ രണ്ട് മോഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. വൺ ഇസ് കൺവെൻഷണൽ മോഡ് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് എക്സ്ചേഞ്ച് മോഡ്. ഓക്കെ. So conventional modes, containers from one location is taken and disposed at the site and it is brought back to the first location. Thereafter moved to the next location. Okay. In exchange mode, figure idea മനസ്സിലാവും. Exchange mode, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കളക്ഷൻ വെഹിക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇനിഷ്യലി അതിനകത്തൊരു എം ടി കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ആ ഒരു എം ടി കണ്ടെയ്നർ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ വെക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കണ്ടെയ്നർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന ടൈമിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എം ടി കണ്ടെയ്നർ. അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുന്നു, വീണ്ടും കളക്ഷൻ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം. ഇത് ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൺവെൻഷണൽ മോഡാണ്. ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൺവെൻഷണൽ മോഡാണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി ഒരു ട്രക്ക്, ഓക്കെ, ഇനിഷ്യലി ദ ട്രക്ക് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം എ ഡിസ്പാച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഓർ സംവെയർ. ട്രക്ക് എവിടെയാണോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദ ഓക്കെ ഡയറക്ട്ലി ട്രക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കളക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ. കണ്ടെയ്നർ ലൊക്കേഷൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ പോയിന്റ് 1, 2, 3 അങ്ങനെ എക്സെട്ര വി ആർ ഹാവിംഗ് n ടൈപ്സ് ഓഫ് കളക്ഷൻ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ. ദിസ് വിൽ ബി അവർ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റേഷൻ ഓർ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഓർ ദി ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ആവാം. ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റേഷൻ ആവാം, ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ് ആവാം, പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേഷൻ, ഏതെങ്കിലും ആവാം ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ട്രക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്പാച്ച് സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള ട്രക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിൽഡ് ഇൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിൽഡ് ഇൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ്. ഓക്കെ. ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിൽ അത് അൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദി എം ടി കണ്ടെയ്നർ. ഓക്കെ. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലീവ് ദ empty container there and then it will move to the second location. Okay. അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഇപ്പൊ എം ടി ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി അവിടെയുള്ള ഫിൽഡ് ഇൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എടുക്കുന്നു, അത് തിരിച്ച് ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആൻഡ് it is having an empty container. Then it will move back to the second location. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Operation comes from the dispatch station. Dispatch station direct ആയിട്ട് ട്രക്ക് വരുന്നു. It will be taking the filled in containers. Okay, filled in containers എടുക്കുന്നു, move to the dispatch station. Then it will empty it at the dispatch station and it will go back to the first location, leave the empty container at that location and then it will move to the next second location. Okay, second location ലോട്ട് move ചെയ്യും. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുന്നു, വീണ്ടും ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, തിരിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം
ആണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൺവെൻഷണൽ മോഡ് ഓഫ് ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം ആണ്. ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൺവെൻഷണൽ മോഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ മോർ മോഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം എക്സ്ചേഞ്ച് മോഡ്. ഓക്കെ, എക്സ്ചേഞ്ച് മോഡ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ട്രക്ക് ഇനിഷ്യലി ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ എംപ്റ്റി കണ്ടെയ്നർ. ട്രക്കിനകത്ത് ഒരു എംപ്റ്റി കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ നമ്മുടെ കളക്ഷൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ അത് അൺലോഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഫിൽഡ് ഇൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ അത് എന്ത് ചെയ്യും, എടുക്കും. ഓക്കെ, ഫിൽഡ് ഇൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ അത് എടുക്കും. അത് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേഷൻ, അവിടത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവിടെ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ എംപ്റ്റി കണ്ടെയ്നർ. ആ എംപ്റ്റി കണ്ടെയ്നർ കൊണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദി സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻ. അവിടെയാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അതായത് എംപ്റ്റി കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ദി സെയിം ലൊക്കേഷൻ ആണോ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ദി സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റവും എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഇനിഷ്യലി ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ആൻ എംപ്റ്റി കണ്ടെയ്നർ. എംപ്റ്റി കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എംപ്റ്റി കണ്ടെയ്നറുമായിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ഈച്ച് കളക്ഷൻ പോയിന്റ്. Okay, or container location. So we are having here also we are having 1, 2, 3, etc. up to n container locations. So when a truck with an empty container will come to the collection point 1, there it will unload the empty container and it will be taking the loaded container. Okay, filled in container, and it will move to the disposal side, from where it will empty the waste there, and it will have an empty container and it will move to the next container location. Okay, there it will be exchanging the filled in as well as empty container, and it will again move to the disposal side. This process will continue. So the main difference is that between the main difference between conventional mode as well as exchange mode is that when a vehicle is approaching a container location, it will have an empty container. And also, after emptying the container from disposal side, it won't go back to the location from where it has collected the container. Okay, it will be moving to the next container location in exchange mode. So I think the idea is clear about hold container system and the two types of hold container system, that is conventional mode and exchange container mode. Okay, so hold container system, it is directly the containers are held to the processing or disposal site. So it is having two types of hold container system, that is conventional mode and exchange container mode. Okay, so in conventional mode, okay, so you should explain with this figure. Okay, and this is the hold container system exchange mode. So next is stationary container system. So stationary container system, as the name suggests, we are just taking the or collecting the waste from the So as the name suggests, stationary container system, we are not moving the container. We are directly collecting the waste and filling into a truck. And the truck, once it gets filled up, it will move to the disposal site. Okay. So this is different types of trucks used for
stationary container system. So you can see, as the name suggests, this the it depends upon the loading, where it is getting loaded. Front loader, top loader is there, side loader is there, and rear loader is there. Okay. There are two types of stationary container system. In stationary container system, we have two types. Okay, so it is not based on the operation, it is based on how it is collected. Like some vehicles are equipped with a mechanically loaded, some mechanical loading equipments. Okay, and also they have a compaction mechanism. So this type of containers are used where we are having a large volume of waste. Okay, so the equipment or the truck will be having a mechanical loader. Okay, you can see in this figure, this truck is having a direct mechanical loader, and at the same time, it will also have a compactor. So it will compact the waste at each and every location. So large volume of waste can be accommodated in this mechanically loaded collection unit. And in case of manually loaded collection, so it is mainly used for waste from residential areas where the quantity is very less. So once the truck or that container gets full after taking from so many disposals, so many collection points, the trucks gets full. Okay, so once it's get full, the vehicle will move to the disposal site. This type of system can be used for different types of waste. So, we have studied a disadvantages of hold container system. That is, one is sometimes there may be cases will come when the container is not full. Okay, when the container is when the container is not full, in such cases the utilization rate is very low. Okay, so here that problem is not arising here. Here, what happens is that this truck is moving to the disposal site once it is completely filled. Okay, only after completely filling the truck, it will be moving to the disposal sites. So it is having higher utilization rates. Okay, so this system won't work. Example, in case of construction and demolition waste, we are having a relatively large quantity of waste. So we'll be using small containers at collection points. That may not work. Okay, so the in hold containers, we can use large containers which can be directly loaded onto a truck. So the hold system is more suitable for construction as well as demolition type of waste. So this is the pictorial representation of a stationary container system. So we are having a collection vehicle. Directly it will come to the collection point one. Okay, directly it will come to the collection point one. It will be filling the taking the waste from that, emptying that container, keeping it back there. It will move to the next location. Same procedure is repeated there. It will be moving. Finally, once it gets filled, okay, once it gets filled, it will move back to the transfer station, either processing station or to the disposal site. It depends upon the operations involved in that type of waste. So how that is waste is getting managed. Okay, so I think this one is clear for you. So today we have discussed these things, that is hold container system, stationary container system. So നമ്മൾ ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം ആണ് നോക്കിയത്. ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ ട്രക്കിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിന് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല, അത് നമ്മുടെ ട്രക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. വൺസ് ദ ട്രക്ക് ഇറ്റ്സ് ഫിൽഡ്, വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തില് നമ്മൾ ടു ടൈപ്സ്, ഓക്കെ, കൺവെൻഷണൽ മോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എക്സ്ചേഞ്ച് മോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൺവെൻഷണൽ മോഡിൽ ഡയറക്റ്റ് ട്രക്ക് വരുന്നു,
അതിനെ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനെ എടുക്കുന്നു, നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, തിരിച്ച് അവിടെ എം ടി കണ്ടെയ്നർ കൊണ്ട് വെക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി വരുന്ന ട്രക്കിൽ തന്നെ ഒരു എം ടി കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ കണ്ടെയ്നർ ലോഡഡ് കണ്ടെയ്നറായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദി സെക്കൻഡ് സൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്കലി ലോഡഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മാനുവലി ലോഡഡ് കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെക്കാനിക്കലി ലോഡഡിൽ ഒരു കോമ്പാക്ടിങ് മെക്കാനിസവും കൂടി ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് വേസ്റ്റസ് വി ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് എഴുതാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ സിസ്റ്റം. സോ അനാലിസിസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ഒരു കളക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ, എത്ര വെഹിക്കിൾ വേണം, എത്ര ലേബർ വേണം, കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്, വെഹിക്കിൾ വേണം, അതായത് വെഹിക്കിളിന്റെ പിക്കപ്പ് ലൊക്കേഷൻ എത്രയായിരിക്കണം, ടൈമിംഗ് എത്രയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം അതായത് ഒരു കളക്ഷൻ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കളക്ഷൻ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം വേണം. ഓക്കെ, അത് ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും, സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കളക്ഷൻ പോയിന്റ് എടുത്താൽ അവിടെ ഒരു ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് വരും, ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ് എടുത്താൽ അവിടെ ഒരു ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് വരും, ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റേഷൻ എടുത്താൽ അവിടെയും വരും ഒരു ലോഡിങ് അൺലോഡിങ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിലുള്ള ടൈം ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ കളക്ഷൻ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഒരു ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ് വരെ പോവാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും, ഇനിയിപ്പോ ഒരു കളക്ഷൻ പോയിന്റ് തൊട്ട് സെക്കൻഡ് കളക്ഷൻ പോയിന്റ് വരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ടൈം റിക്വയർഡ്, ഈ ഓരോ ഓപ്പറേഷനും റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്ര വെഹിക്കിൾ വേണം, എത്ര ലേബർ വേണം എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കളക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സർട്ടൻ വി ആർ ഹാവിങ് സർട്ടൻ ടേംസ്. ആ ഒരു ടേംസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഒരു ട്രിപ്പിന്, അതായത് ഒരു ഹോൾ ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ കളക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലും എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, അതിന്റെ ടൈമും കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ we will see is pickup. പിക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം. അതിനകത്ത് തന്നെ കൺവെൻഷണൽ മോഡ് ആണെങ്കിലും എക്സ്ചേഞ്ച് മോഡ് ആണെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ പിക്കപ്പ് ഫോർ ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം അത് കൺവെൻഷണൽ മോഡ്. ഓക്കെ, it refers to the time spent driving to the next container after an empty container has been deposited. Time spent in picking up the loaded container, time required to redeposit the container after its contents have been emptied. So എന്തൊക്കെ ടൈമിംഗ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്? ഇപ്പൊ ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിലെ കൺവെൻഷണൽ മോഡാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, പ്ലസ് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, ഇത് മൂന്നുമാണ് ഹോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം കൺവെൻഷണൽ മോഡിലെ പിക്കപ്പ് ടൈമിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലെ പിക്കപ്പ് ടൈമിൽ വരുന്നത് ഈ HCS refers to the time spent time spent in driving to the next container after an empty container has been deposited. അതായത് empty container ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ഇൻ പിക്കിംഗ് അപ്പ് ദി ലോഡഡ് കണ്ടെയ്നർ. ഒരു ലൊക്കേഷൻ, ഇപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ 1 കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ലോഡഡ് കണ്ടെയ്നർ പിക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ടൈം, അവിടെ അതായത് പിന്നെ ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അത് എംപ്റ്റി കണ്ടെയ്നർ അവിടെ അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം, പിന്നെ കണ്ടെയ്നർ 1ൽ നിന്നും കണ്ടെയ്നർ 2 ആ ഒരു രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ തമ്മിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം,
ഇതാണ് പിക്കപ്പ് ടൈം ഇൻ കൺവെൻഷണൽ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ്ചേഞ്ച് കണ്ടെയ്നർ മോഡിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ടൈം റിക്വയർഡ് ടു പിക്കപ്പ് ദി ലോഡഡ് കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് ടു റീഡെപ്പോസിറ്റ് ദി കണ്ടെയ്നർ അറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്തു ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് റീഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം, അത് രണ്ടുമാണ് പിക്കപ്പ് ടൈമിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് രണ്ടുമാണ് പിക്കപ്പ് ടൈമിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, പിന്നെ കണ്ടെയ്നർ 1 to 2 മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം. പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ലോഡഡ് കണ്ടെയ്നർ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, പിന്നെ 2 പോയിട്ട് അതിനെ റീഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, അത് രണ്ടുമാണ്. അതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് കണ്ടെയ്നർ മോഡിലെ പിക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം ആണ്. സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ലോഡിംഗ് ദി കളക്ഷൻ വെഹിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ വെഹിക്കിൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ലാസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്ന വരെയുള്ള ടൈം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ലോഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന വരെയുള്ള ടൈം. ഓക്കെ, ഈ അതായത് സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലെ കണ്ടെയ്നർ ലോഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം മുതൽ ലാസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ എം ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെയുള്ള ടൈമിനെയാണ് സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റത്തിലെ പിക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അറ്റൻഡൻസ്. ആദർശ്, ഐശ്വര്യ, Present, Miss. Present, Miss. ഐശ്വര്യ, Present, Miss. അക്ഷയ്, Present, Miss. അലക്സ് ജോസ്, അമൽ അശോക്, Present, Miss. അമൽ ജോർജ്, Present, Miss. അമൽ മധു, Present, Miss. അമൃത എലിസബത്ത്, Present, Miss. അമൃത പി വി, Present, Miss. അനഘ സി, Present, Miss. അനഘ ദിവാകരൻ, Present, Miss. അഞ്ജന കൃഷ്ണൻ, Present, Miss. അനുശ്രീ, അനുശ്രീ ശിവൻ, Present, Miss.
അപർണ ഉണ്ണി, Present, Miss. ആരതി എമ്മൻ, Present, Miss. അർജുൻ എം പി, അശ്വന്ത് ടി, Present, Miss. അശ്വിൻ വി രമേഷ്, Present, Miss. അതുല്യ, Present, Miss. ചന്ദന, Present, Miss. ദലൻ, Present, Miss. ദൃശ്യ, Present, Miss. ഫാസിൽ, Present, Miss. ഗോകുൽ പ്രവീൺ, Present, Miss. ഗോകുൽ രാജ്, Present, Miss. ഹരികൃഷ്ണ, Present, Miss. ജൽജിത്ത്, Present, Miss. ജസ്ന, Present, Miss. ജസ്റ്റീന, Present, Miss. ജിഷ്ണു, Present, Miss. ജുമാന, Present, Miss. കീർത്തന, Present, Miss. ലാവണ്യ, മേഘ, Present, Miss. നദീർ, Present, Miss. നീന, Present, Miss. പല്ലവി, Present, Miss. റമീഹ, രേവതി, Present, Miss. റോഷിൻ, Present, Miss. സാൻഡ്ര, Present, Miss. സനിക, Present, Miss. സായുജ്, Present, Miss. ഹരിശങ്കർ, Present, Miss. ശീതൽ, Present, Miss. ഷിത, Present, Miss. സിദ്ധാർത്ഥ്, Present, Miss. സോന, Present, Miss. ശ്രുതി, Present, ma'am. തീർത്ഥ, Present, Miss. വർഷ, Present, Miss. വൈഷ്ണവ്, Present, Miss. യദു, Present, Miss. ശ്രേയ. Present, Miss. So absent is are Ramiha, Lavanya, Yes, Ramiha present. and Anusri. Thank you all. അതിന് അത് ഓർമ്മയില്ല.